Welcome you all to Kerala School Tuition YouTube channel. 9th class in chemistry and the first chapter structure of atom and the second class. So first class we will discuss it's a continuation. So in this we will see scientist invention. So Eugen Goldstein, he was the scientist who recognized the presence of positive charges in gases by conducting the discharge tube experiment. So already discharge tube experiment on the Namakariam. That is the tube light boiler Sangadi. Another gas and side electricity discharge. And discharge tube experiment. So Eugen Goldstein on the discharge tube experiment. Gas and the positive charge on finding or discovery. In 1886, he produced anode rays using discharge tube, found the presence of positive charge by studying the features of anode rays. So anode rays and the positively charged particles in the movement are anode rays and so anode rays discovery it is Eugen Goldstein. These experiments and the results gave too many evidences to oppose the Dalton's atomic theory. Because Dalton atom and basic unit divide. But later on, if you reward experiments conducted, you will divide positive charges on the Röntgen Wilhelm Röntgen. X-ray machine this X-ray machine the inventor is Röntgen. So Wilhelm Röntgen. The experiments conducted by Wilhelm Röntgen using Crookes discharge tube led to the discovery of X-rays on 8 November 1895. So 1895 X-ray ennu parayunna ee oru radiation X-ray ennu parayunna light inde oru form adu discover cheyyunnathu actually adu X-ray kandupidikkanam nadanna experiment onnu alla. That was accidentally got discovered actually while he was conducting a discharge tube experiment. So 1895 while he conducts his discharge tube experiment, he discovered the X-rays. He placed an aluminum plate on the path of the cathode rays, reflected the rays. So placed an aluminum plate on the path of the cathode rays, reflected it. Special type of rays emerged which were then called as X-rays. Later it is continued to be known as X-ray itself. So X-rays nu parayunninte kaaranam peru ittathilla nammal ipo palapoyum parayile okay let the speed is x, let the velocity is v. So angane pulli peru ittadana okay peru ariyatha ee rays ne X-ray ennu. But later on X ennu parayunnathu ivarade permanent name aattangu maari. So later it continued to be known as X-ray itself. Aara kandupidichadu Wilhelm Röntgen. So it was an accidental discovery that happens while doing studies on the characteristics of the substances. Substances in the characteristics in a accidental ray discovery. X-ray is widely used now in medical sciences, industry, construction field, X-ray welding machine hospital X-ray. These all credit to go to Wilhelm Röntgen. Next J.J. Thomson. So J.J. Thomson 1856 ജനിച്ചു 1940 ആയപ്പോഴേക്കും പുള്ളി മരിച്ചു. So J.J. Thomson's experiments helped in changing the ideas about an atom. J.J. Thomson's experiments helped in changing the ideas about an atom that existed at that time and in forming new concepts. Framing new concepts So J.J. Thomson's experiment helped in changing the ideas about an atom till then and framing new concepts. Framing new concepts. He proved that the rays originating from the cathode are made up of negatively charged particles. Now, you have cathode anode. What is cathode anode? For discharge tube, you have one side one electrode, another side another electrode. Anode is actually positively charged electrode.
കാഥോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോഡുമാണ്. അത് നമ്മൾ ലേറ്റർ ഡിസ്കവർ ചെയ്തതാണ്. എന്തായാലും കാഥോഡ് റേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ പുള്ളി കണ്ടെത്തി നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് കാഥോഡ് റേയിൽ നിന്ന് എന്ന് മനസ്സിലായി. He also made it clear that these particles possess mass and energy. So J.J. Thomson പറഞ്ഞു കാഥോഡ് റേസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ്, ആനോഡ് റേസിന് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് നേരത്തെ നമ്മളുടെ യൂജൻ ഗോൾസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. കാഥോഡ് റേ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ J.J. തോംസൺ പറഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ J.J. തോംസൺ പറഞ്ഞു ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവയ്ക്ക് മാസുമുണ്ട്, എനർജിയുമുണ്ട്. So when an electric discharge was passed, all the gases gave the same negative particles irrespective of the nature of the gas. So J.J. തോംസൺ ഒരു കാര്യം കൂടെ കണ്ടെത്തി, നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഏത് ഗ്യാസോ നിറച്ചോ, നിയോൺ നിറച്ചോ, ആർഗോൺ നിറച്ചോ, ഓക്സിജൻ നിറച്ചോ, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രോബ്ലം. കാഥോഡ് റേസിലെ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഏതൊരു ഗേഷ്യസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന ചാർജ് ആയാൽ പോലും ആ ഇലക്ട്രോൺസിന് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. സോ വെൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് വാസ് പാസ്ഡ് ഓൾ ദ ഗ്യാസസ് ഗേവ് ദ സെയിം നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ്. അതായത് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. ഏർലിയർ നമ്മളുടെ തിയറി ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക് തിയറിയിൽ പറഞ്ഞ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേസിക്. ഇവിടെ J.J. തോംസൺ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ആറ്റമല്ല, അതിനേക്കാളും ബേസിക്കായിട്ട് എന്തോ ഉണ്ട്. കാഥോഡ് റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്, അത് സെയിം ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ഓക്സിജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ എടുത്താലും കാർബണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ എടുത്താലും അത് സെയിം ആണ് എന്നാണ് പുള്ളി ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഹെൻസ് ഹി സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ കോമൺ ടു ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസ്, ഇലക്ട്രോൺ ആർ കോമൺ ടു ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസ്. ഹി പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ മച്ച് സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാൻ ദ ആറ്റം ആൻഡ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ആറ്റം. സോ 1897 scientific world approved the discoveries of J.J. Thomson. Thus it is proved that atom can be divided. The negatively charged particles of an atom is known as electron. So J.J. Thomson's experimentilode J.J. Thomson കണ്ടെത്തി atom can be divided. So ആറ്റത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും. The negatively charged particle in the atom is known as electron. So who discovered electron in an atom for the first time? It is J.J. Thomson. Now Rutherford. Ernest Rutherford 1871 ജനിച്ചു, 1937 മരിച്ചു. The discovery of electron by J.J. Thomson energized the search for other particles in an atom. സോ ആറ്റം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് J.J. തോംസൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ വളരെ ക്ലിയറായി. ആറ്റത്തിന് സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. സോ ഈവൻ ദോ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഹാസ് ബീൻ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് എർലിയർ. സോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സബ്സ്റ്റൻസിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. യൂജൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് റുദർഫോർഡ് ഹൂ പ്രൂവ്ഡ് ഇറ്റ് ഓതൻറ്റിക്കലി. പക്ഷേ റുദർഫോർഡാണ് ആറ്റത്തിനകത്ത് പോസിറ്റീവിൽ ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് ഓതൻറ്റിക്കായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തത്. ഹി കണ്ടക്റ്റഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ബൈയിങ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ത്രൂ എ വെരി തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ. സോ ഇതിനെയാണ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ വെരി തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിലിനകത്തോടെ കടത്തിവിട്ടു. The alpha rays that come out through the gold foil were allowed to fall on a circular photographic film. He made some inferences by analyzing the observation. He substantiated that major portion of an atom is empty and there is a small part inside the atom where all the positive charge is concentrated. സോ റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആറ്റം നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ മേജർ പോർഷൻ എംറ്റിയാണ്, വാക്വമാണ്. പക്ഷേ അതിനൊരു സെൻറ്ററുണ്ട്. ഈ സെൻറ്ററിലാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എല്ലാം ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഈ സെൻറ്ററിലാണെന്ന് റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ഈ സെൻറ്ററിനെയാണ് റുദർഫോർഡ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർ യു കുഡ് തിങ്ക് ഇൻ ദിസ് വേ, J.J. തോംസൺ ഡിസ്കവേർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ആൻ ആറ്റം ആൻഡ് ഏർണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ് ഡിസ്കവേർഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് in an atom, and nucleus has positive charge also. In 1911 the scientific world recognized the presence of a positively charged center of an atom. On the basis of his further experiment 1920 it was proved that the particles were responsible for the positive charge are proton.
So its charge was found to be equal and opposite to an electron. So നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടെത്തി, ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തി, ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജിന് കാരണം പ്രോട്ടോൺ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി, പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. സോ 2 ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 പോസിറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസിന് കാണും എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ദാറ്റ് the mass of a proton, it is determined that the mass of a proton is equal to the mass of hydrogen atom. So ഒരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് അവർ പറയുന്നത്. കാര്യം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് ഒരു പ്രോട്ടോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Along with that, he also predicted the presence of chargeless particles in the nucleus. റുദർഫോർഡ് അതിനകത്തൊന്നും നിർത്തിയില്ല. റുദർഫോർഡ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചു, റുദർഫോർഡ് അതിനകത്ത് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ചാർജ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിളും ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ആ ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ആണ്. സോ ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ലേൺഡ് ആൻഡ് കണ്ടക്റ്റഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അണ്ടർ ദ ഗൈഡൻസ് ഓഫ് റുദർഫോർഡ്. 1932 proved scientifically that inside the nucleus of an atom there are neutral particles having mass equal to that of proton. സോ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസിന് ഈക്വലായിട്ട് മാസ്സുള്ള ചില പാർട്ടിക്കിൾസ് ആറ്റത്തിനകത്തുണ്ട്. ബട്ട് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. പക്ഷേ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രലാണ്. ന്യൂട്രൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ചാർജ് ഒന്നുമില്ല, ചാർജ്ലെസ്. സോ ദിസ് ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ന്യൂട്രോൺ. സോ നൗ ഓൺവേർഡ്സ് യു വിൽ സേ ആറ്റം ഹാസ് എ ന്യൂക്ലിയസ്. ദാറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെയ്ൻസ് പ്രോട്ടോൺ ആൾസോ, ന്യൂട്രോൺ ആൾസോ. Then around that atom there is electron. So electron ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്താണുള്ളത്, ന്യൂക്ലിയസിന് അകത്താണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉള്ളത്. ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റി കറങ്ങുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോൺ. ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ തോംസൺ, ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് റുദർഫോർഡ്, പ്രോട്ടോണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് റുദർഫോർഡ്, ന്യൂട്രോണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ആണ്. The total mass of an atom is concentrated in the nucleus because the particles proton, neutron that possess mass are in the nucleus. സോ നമ്മൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മാസ് തന്നെ, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലിജിബിളാണ്. ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസിന് തുല്യമാണ്. കാര്യം നമ്മളുടെ റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഹോളോയാണ്, അതിൻ്റെ മാസ് എല്ലാം ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ്. സെയിം കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാസും ന്യൂക്ലിയസിലാണ്. ഓർ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും മാസ് കൂട്ടിയാൽ മതി. പ്രോട്ടോണിന് എത്ര മാസ് ഉണ്ടോ, ന്യൂട്രോണിന് എത്ര മാസം ഉണ്ടോ, അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസ് കിട്ടും. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുക. ആറ്റംസ് ഓഫ് ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ്. സോ ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് നിങ്ങളെടുത്താലും അതിന് വളരെ 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 ചെറിയ മീൻസ് മൈന്യൂട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ആറ്റമുണ്ട്. സോ ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ആറ്റം നിങ്ങളെടുത്താലും ആ ആറ്റത്തിന് സബറ്റോമിക്കായിട്ട് 3 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും. ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, അതായത് എല്ലാ ആറ്റത്തിനും, അത് നിങ്ങൾ വാട്ടറിൻ്റെ ആറ്റം എടുത്താലും അത് നിങ്ങൾ ഏത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റം എടുത്താലും. സോ നിങ്ങളൊരു കാർബണിൻ്റെ ആറ്റം, ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റം, ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റം, വാട്ടറിൻ്റെ ആറ്റം തെറ്റാണ്, വാട്ടർ മോളിക്യൂളാണ്. ഓക്കെ, കാര്യം അതൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ്. ഹീലിയത്തിൻ്റെ ആറ്റം, സിയോൺ, റെഡോൺ, ക്ലോറിൻ, ഏതിൻ്റെ ഒരു ആറ്റം എടുത്താലും ആ ആറ്റത്തിന് സബറ്റോമിക്കായിട്ട് 3 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും. പക്ഷേ എല്ലാത്തിലും നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കില്ല. കാർബണിൻ്റെ ആറ്റത്തിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും വ്യത്യാസമായിരിക്കും, ഓക്സിജനകത്ത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും, ഓക്സിജനിലെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും, ഹൈഡ്രജനിലെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. So the difference in the number of these particles, subatomic particles, make an element different from the others. So why the atoms of the elements are different? Why the atoms of the elements are different from each other? Because the number of subatomic particles present in each atom might be separate. Electron, proton and neutron. Electron, proton and neutron. Electron is negative charge, proton is positive charge, neutron is chargeless. Electron negative charge, proton positive charge, neutron chargeless. Electron mass is very less. Electron mass very less than proton mass equal to that of hydrogen atom. Neutron mass equal to that of anhydrogen atom. So proton and neutron mass equal ആണ്, mass equal to hydrogen atom, mass equal to hydrogen atom. പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് വെരി ലെസ് ആണ്.
അതായത് 1/1837 പാർട്ട് ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് എ നൈട്രജൻ ആറ്റം. പ്രോട്ടോണിന് ഉള്ള ഒരു മാസിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിനെ 1837 പീസസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്താൽ അതിനകത്തൊരു പീസ് മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോൺ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി നെഗ്ലിജിബിൾ ആക്ച്വലി. സോ മാസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് വെരി ലെസ്. ഇറ്റ് ഈസ് 1/1837 പാർട്ട് ഓഫ് ദി mass of proton or neutron seen outside the nucleus. So electron is outside the nucleus, electron is seen in the nucleus. This are proton seen in the nucleus, neutron seen in the nucleus. Okay, atom is electrically neutral. അതാണ് അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ്റം എടുത്തു, ആറ്റത്തിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട്, പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡാണ്. ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട്, ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവിലാണ്. സോ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. സോ പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും. എത്ര പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ അതിന് ഈക്വലായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആറ്റത്തിനകത്ത്. സോ ദർ ആർ ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം. നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദെയർ, പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്രോട്ടോൺസ് ആർ ദെയർ. But the presence of electric charge hasn't been felt to atoms or so molecules made up of atoms. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊതുവെ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന ചാർജ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാത്തത്? അതിന് റുദർഫോർഡ് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. റുദർഫോർഡ്സ് പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം. നമുക്കൊരു സോളാർ സിസ്റ്റം അല്ലേ, നമുക്കൊരു സണ്ണുണ്ട്, അതിന് ചുറ്റും നമ്മളുടെ പ്ലാനറ്റ്സ് മെർക്കുറി, വീനസ്, എർത്ത്, മാർസ്, ജൂപ്പിറ്റർ, യുറാനസ്, നെപ്റ്റ്യൂൺ ഇവരെല്ലാം കടന്നിങ്ങനെ കറങ്ങുന്നു. ഇതാണ് പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ പ്ലാനറ്ററി മോഡലാണ് റുദർഫോർഡ് കൊണ്ടുവന്നത്. റുദർഫോർഡ്സ് പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം. Rutherford through his experiment found that atom has a center, a nucleus, and the whole mass of an atom is focused, concentrated in this nucleus. It is he who suggested a more or less acceptable model of atom. This model is known as planetary model of atom. So Rutherford കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഒരു മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ആണ് പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം. So it can be assumed that parts of an atom are arranged like in a solar system. It can be assumed that the parts of an atom are arranged in the solar system. So in the solar system has a center, sun is at the center, planets revolve around it. Similarly, atom also has a center. Nucleus is the center of the atom. Electrons that revolve around the nucleus in the shells. Okay, so നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആറ്റം ഉണ്ടെന്ന്, ആറ്റത്തിനൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്ന്. ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഞാൻ ഈ വരച്ച വര ഇതിനെയാണ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്നത് ഈ ഷെല്ലിലാണ്. സോ ദിസ് മോഡൽ ഈസ് നോൺ ആസ് പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ. ദാറ്റ്സ് ആൾസോ പ്രൊപ്പൗണ്ടഡ് ബൈ ഹേർണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ്. സോ റുദർഫോർഡാണ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത്. റുദർഫോർഡ് ആൾസോ came out with the existence of proton. Rutherford also postulated the theory of planetary model of atom. So the atomic model proposed by Rutherford was generally acceptable at that time. But according to this model, electrons should eventually collapse into the nucleus as they lose their energy while revolving within the field of attraction of the nucleus. Rutherford's model അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, ന്യൂക്ലിയസിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, ഇവർ തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റഡ് ആണ്. ഈ ഇലക്ട്രോൺ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനർജി തീരുമ്പോൾ ഇവൻ ഇതിനകത്ത് കൊളാപ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. According to this model of electron should eventually collapse into the nucleus electrons as they lose their energy while revolving within the field of attraction of the nucleus. But this does not happen. അങ്ങനെ കൊളാപ്സ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. Rutherford actually failed to give an explanation to this doubt of the scientific world. So this model, planetary model, is eventually discarded by the scientific community. Okay. Pictographical representation of limitation of Rutherford's model. ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങി എനർജി കുറഞ്ഞ് ഇതാണ്. സോ പിക്ടോഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് റുദർഫോർഡിൻ്റെ മോഡലാണ് ഈ പിക്ചർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് ഒരാൾ വന്നു, അയാളുടെ പേരാണ് നീൽസ് ബോർ. സോ നീൽസ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം. നീൽസ് ബോർ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് എ ന്യൂ അറ്റോമിക് മോഡൽ by giving a better explanation to the Rutherford model. Niels Bohr proposed a new atomic model by giving a better explanation to the Rutherford's model.
This model is also known as Bohr's model. Bohr model is utilized for giving actually a lucid explanation, means better explanation to the features of an atom. According to Bohr model, the revolving path traced by the electrons are called orbit or the shells. ബോറും ഈ ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്ന ആ പാത്തിനെ ഷെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. എന്തായിരിക്കും അന്നേരം നീൽസ് ബോർ നമ്മളുടെ റുദർഫോർഡിൻ്റെ മോഡലിന് മേളിൽ കാണിച്ച ഒരു ജാലവിദ്യ? സോ വാട്ട് extra he added into that? Let's see. So the electrons revolves around the nucleus of an atom in fixed path. Those are called orbit and shell. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മളുടെ റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ ചുറ്റില്ലേ, സോ ചുറ്റുന്ന ആ പാത്താണ് ആക്ച്വലി ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നു. ബട്ട് തിരിച്ചാണ് നീൽസ് ബോർ പറഞ്ഞത്. നീൽസ് ബോർ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ചില ഫിക്സഡ് പാത്തുകളുണ്ട്, ആ പാത്തുകളിലൂടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ചുറ്റുന്നത്. സോ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഇൻ ഫിക്സഡ് പാത്ത് കോൾഡ് ദ ഓർബിറ്റ്സ് ഓർ ഷെൽ. Electrons in each shell have a definite energy. So ഓരോ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് ഡെഫിനിറ്റ് എനർജി ഉണ്ട്. ഹെൻസ് ഷെൽസ് ആൾസോ കോൾഡ് ആസ് എനർജി ലെവൽ. So these different shells has known as different energy levels because the electrons occupies in that shell has a fixed energy. As long as electrons revolve in that particular orbit, its energy remains constant. റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞത് എനർജി കുറഞ്ഞു വരുമെന്ന്. ബട്ട് ഇവിടെ ബോർ പറഞ്ഞു no, that won't happen. As long as the electron remain in that particular shell or orbit, its energy remains constant. The energy of the shell increases as the distance from the nucleus increases. The energy of the shell increases as the distance from the nucleus increases. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് n, ഷെൽ നമ്പർ 1. ഷെൽ നമ്പർ 1-നേക്കാൾ എനർജി കൂടുതലാണ് ഷെൽ നമ്പർ 2-ന്, അതിനേക്കാൾ എനർജി കൂടുതലാണ് ഷെൽ നമ്പർ 3-ക്ക്, അതിനേക്കാൾ എനർജി കൂടുതലാണ് ഷെൽ നമ്പർ 4-നകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്. സോ 1-നകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ലെസ് എനർജിയാണ് 2-നേക്കാളും, 4-നകത്തുള്ളതാണ് ഹൈലി എനർജൈസ്ഡ്. സോ ദ എനർജി ഓഫ് ദ ഷെൽ ഇൻക്രീസസ് ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻക്രീസസ്. കാര്യം ന്യൂക്ലിയസിനോട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതലാണ്. So since the attraction of the nucleus is more on the shell number 1, the electrons tentatively show actually very less energy. The 3 nucleus attraction is comparatively less, so the energy of those electrons are much more. The shell around the nucleus can be numbered from near the nucleus. The shells around the nucleus can be numbered from near the nucleus 1, 2, 3, 4, 5 or represented by the letters K, L, M, N. Okay, the shells around the nucleus can be numbered from 1, 2, 3, 4, 5. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1, 2, 3, 4, 5 എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് K, L, M, N, O, P എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ നീൽസ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്തൊക്കെ എഴുതും നിങ്ങൾ? ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു ഫിക്സഡ് പാത്തിൽ കറങ്ങുന്നു, ആ ഫിക്സഡ് പാത്തിനെ ഓർബിറ്റ് എന്ന് ഷെല്ലെന്ന് വിളിക്കാം. ഈ ഫിക്സഡ് പാത്തിനെല്ലാം ഓരോ എനർജി ലെവലുണ്ട്, ആ എനർജി ഫിക്സഡ് ആണ്. ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഒരു ലെവലിലുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജിയും ഫിക്സഡ് ആണ്. ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടുന്ന് വേറൊരിടത്തോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി ചേഞ്ച് ആവുകയുള്ളൂ. ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരം കൂടി പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഓർബിറ്റിൻ്റെ എനർജി കൂടും, അതിനകത്തിരുന്ന് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജിയും കൂടും. എനർജി കൂടുമ്പോൾ അവന്മാർ പുറത്തു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്, അത് ഇയാൾ പറയുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ ഷെല്ലിന് നമ്പർ ഇടുന്നത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തോട്ടിടാം. ഓക്കെ, അകത്തുനിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ക്യാൻ ബി നമ്പേർഡ് ഫ്രം നിയർ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആസ്, അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും 1, 2, 3, 4 പുറത്തോട്ടിടണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് K, L, M, N, O അങ്ങനെ നമ്പർ ചെയ്യാം. മാസ് നമ്പർ ആൻഡ് അറ്റോമിക് നമ്പർ. നെയിം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ: പ്രോട്ടോൺ, ഇലക്ട്രോൺ, ന്യൂട്രോൺ. പൊസിഷൻസ് ഇൻ ദി ആറ്റം. പ്രോട്ടോൺ ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണുള്ളത്. ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അവൻ ഓർബിറ്റിനകത്തുള്ളതാണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ന്യൂക്ലിയസ് എഴുതാം, കാര്യം ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ന്യൂക്ലിയസ് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ്, ഓക്കെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങ് എഴുതാം. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റ്. ഷെൽ ഓർ ഓർബിറ്റ്. ന്യൂട്രോൺ ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ മാസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസസ്. 1 യൂണിറ്റ് ആണ് മാസ്. സെയിം മാസ്സാണ് ന്യൂട്രോണിന്. ഇവന് 0 ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
മാസ് നമ്പർ ആൻഡ് അറ്റോമിക് നമ്പർ കൺസെപ്റ്റിലോട്ടാണ് നമ്മളിനി പോകുന്നത്. ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. വിച്ച് ആർ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹൂസ് മാസസ് ആർ മെയിൻലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മാസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം? ഗീവ് റീസൺ. വിച്ച് ആർ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹൂസ് മാസസ്, ശരിയല്ലേ, ഹൂസ് മാസസ് ആർ മെയിൻലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ മാസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം? പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും. ഗീവ് ദ റീസൺ. പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ. റീസൺ എന്താ? പ്രോട്ടോണിനും ന്യൂട്രോണിനും മാത്രമേ മാസ് ഉള്ളൂ. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. what is the mass of a proton? It is equal to 1 unit. What about the mass of a neutron? That's also 1 unit. Mass of a proton mass of a neutron 1 unit ആണ്. ഇവിടെ മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഞാൻ 1 യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മേളത്തെ ടേബിളിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ എടുത്ത് എഴുതാം കേട്ടോ. കാര്യം നമ്മളാണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു മാസ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. ന്യൂട്രോൺ ആൾസോ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 1/837 പാർട്ട് ഓഫ് എ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. സോ യു ക്യാൻ ആൻസർ ദ സെയിം ആൾസോ ഹിയർ. മാസ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. What will be the mass of an atom having only 1 proton and 1 neutron? So 1 proton plus 1 neutron ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ മാസ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2 യൂണിറ്റ്. സോ 2 യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈൻഡ് ദ മാസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഹാവിങ് 2 protons and 2 neutrons. 2 protons 2 into 1 യൂണിറ്റ് ആണ്, പ്ലസ് 2 ന്യൂട്രോൺ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടെയും 2 into 1 യൂണിറ്റ് ആണ്. അതായത് 2 plus 2 എന്ന് പറയുന്നത് 4 യൂണിറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ 2 പ്രോട്ടോണും 2 ന്യൂട്രോണും ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 + 2 4 യൂണിറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ 1 പ്രോട്ടോണും 1 ന്യൂട്രോണും ആണെങ്കിൽ 1 + 1 2 ആണ്, 2 യൂണിറ്റ് ആണ്. ഈസ് ദർ എനി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മാസ്? ഈസ് ദർ എനി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ the total number of protons and neutrons in an atom and its mass? അതിൻ്റെ മാസും ഇതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ബന്ധമില്ലേ? ഉണ്ട്. So is there any relation between the total number of protons and the neutrons? ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും എത്രയായിരുന്നു? 2 ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും എത്രയായിരുന്നു? 2 + 2 4 ആണ്. ചോദ്യം എന്താ? ഈസ് ദർ എനി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ഇൻ ആൻ ആറ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മാസ്? യെസ്. ഇതിൻ്റെ മാസ് എത്ര? 2 യൂണിറ്റ്. ഇതിൻ്റെ മാസ് എത്ര? 4 യൂണിറ്റ്. യെസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ? ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ. The total number of protons and the neutrons in an atom is called as mass number. Okay. The total number of protons and the neutrons in an atom is called as actually the mass number. The total number of protons and the neutrons in an atom is called mass number. So mass number എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മാസ് ആണ്. അത് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെടുത്താം. ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും നമ്പർ അങ്ങ് കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാസ് നമ്പർ കിട്ടും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ. സോ മാസ് നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്? എ ആണ്. ഓക്കെ. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. സോ ഈ മാസ് നമ്പർ വരെ നമ്മൾ പഠിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. താങ്ക് യു ഓൾ. ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.